वेस्टर्न एकेडमी रे समस्त को स्वागत। आज आमे उपेन्द्र भंजଙ୍କ साहित्य कृति संपर्क रे विशेष भाव रे आलोकपात करिबा। गत क्लास रे मु उपेन्द्र भंजଙ୍କ जीवनी एवं तांको साहित्य रो कवित्व संपर्क रे तांको वंश परिचय संपर्क रे आलोचना करूथिली। एही वीडियो रे मु तम माननकु सूचना देबी जे उपेन्द्र भंजकर जो इम्पोर्टाट काव्य सबू रही गुरुत्वपूर्ण जो सबू काव्य रही से काव्य संपर्क रे किंचित सूचना देवी जहाँ तथ्य भित्तिक आलोचना हब। मु काली कही जे से तांको काव्य को किभली भाव रे नैषधेय पराय घेनिबा पाई अनुरोध करिसंती बा से घोषणा करिसंती तांकर काव्य किभली भाव रे। मु वर्तमान किछि काव्य तांकर आलोचना परिसर को आणुछि। ठीक अच्छे आमे देखिबा प्रथमे तांकर प्रथम काव्य जेमती रसलेखारू आरंभ करिबा। रसलेखा काव्य संपर्क रे आलोचना करिबा। यह विशेष भाव रे रसलेखा काव्य संपर्क रे तथ्यभित्तिक आलोचना। यह विशेष भाव रे 22 गोटी छंद विशिष्ट एक काल्पनिक काव्य। यही काव्यटी उपेन्द्र भंजଙ୍କ सारस्वत साधनार प्रारंभिक पर्यायर रचना बोली गवेषक माने कहती एवं काव्यटी को मध्य अध्ययन कले से उद्बोध हुए। एथिरे कविंकर हरिहर उपासनार परिचय मिलता है। एकदा बसंत ऋतुरे कपिसा अंजर ऋषि शिष्य मानंकु अन्वेषण करी रसोदय बणरे पहुंचिले। सेठारे से चोलदेश राजकुमारी को सौंदर्य रे निजकु आउ रखि पारिले नाही बा विमोहित होई तांकु विवाह कले। एही दंपतिंक ठारू रसलेखा जन्म नेला। यौवन प्राप्ति परे रसलेखा सखी मानंक गहन रे पुष्प चयन करुथिबा बेले सेठारे सुधानिधिपुरर राजा भास्वतंक पुत्र विश्वभूतिंक सह साक्षात होइछि। सेमाने परस्पर प्रति आकृष्ट मध्य होइछंती। एहा परे सेमानंकर विवाह मिलन विच्छेद और पुनर्मिलन जहा मध्यकालीन साहित्यर फ्रम बा गोटे माने गोटे फॉर्म कहले अत्युक्ति हब नाही। ए फॉर्म रे ही मध्यकालीन सबु साहित्य कौन हेछि ना गतिशील। प्रथमे विवाह बा प्रेम मिलन एवं पुनर्मिलन किंबा विरह एई भली भाव रे काव्य सबु मध्यकालीन साहित्य जो काव्य कविता रचना एई धरणर छांचरे तैयारी हेतिला। बुझी होछि घटिछि। नायिकार नामानुसारे काव्यर नामकरण करा जाइछि। एही काव्यर रचना काल
संपर्क रे कवि लिखिचंती कौन देखिबा जे दिव्यसिंह गजपति अंक शपथ विंशति शेष दिन शेषे एहु गीत तापरे कहले देशे देशे हेउ ख्यात मोहु ए रसिक चित्त हरिहर करंतु एमंत ए द्वादश छंद रे कवि जो 22 छंद एक काव्यटी रही काल्पनिक काव्यटी यार द्वादश छंद रे 12तम छंद रे एभली उक्ति बा रसलेखार समय दिव्यसिंह देव गजपति ओडिशा रे राजत्व करुथिबा कथा सूचना मिले एठी दिव्यसिंह देव तर समय जदि आमे देखिबा तेबे 1688 रु 1714 27 अंकर शेष दिन 27 अंकर शेष दिन ख्रीष्टाब्द 1710 भाद्रव मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि भावे निर्णीत होइछि तेणु एही दिन रसलेखा ग्रंथ रचना समाप्त होइछि बोली उपेंद्र भंज कहउचंती रसलेखा काव्य रे आदि रसर अवतारणा करा जाइछि एही काव्य प्रति प्रधान हेउछि श्रृंगार रस तेणु एथिरे प्रीतिर श्रेष्ठता प्रतिपादन करी कवि कौन लेखुचंती टिके आमे दृष्टि देबा प्रीतिरे पक्षीमाला प्रीतिरे पक्षीमाला प्रीतिरे प्रीतिरे पक्षीमाला प्रीतिरे द्रव्यशिला तापरे कहउचंती देखंतु मोहित प्रीति परा धीना तापरे पुणी कहउचंती प्रीति परम धन पाई मु हेली भिन्न प्रीति परम धन पाई मु हेली भिन्न कि दोष हेला ए जातना रे यहा प्रीतिर महात्म्य एही काव्य रे शब्दालंकार और अर्थालंकार प्रयोग करिसंती षढ़ ऋतु वर्णना उपवन वर्णना तापरे प्रभात वर्णना जहा आम मध्यकालीन साहित्यर बा महाकाव्यर लक्षण प्रकृति वर्णना नगर वर्णना इत्यादि एथिरे आमे देखिबाकू पाइबा एही काव्य रे चारि गोटी चिटाऊ रहिछि रसलेखा काव्य रे शब्द क्लिष्टता नहीं अछि पदर मधुरता ओ मनोहारिता जहा आमे रसकल्लोल काव्य रे देखो सेहीपरि तांकर अन्यतम काव्य होउछि पिला माने भाववती यहा 7 छंद विशिष्ट नायिका प्रधान काल्पनिक काव्य तुम माने देखिथिबो जे प्राचीन काव्य सबु विशेष भाव रे नायिकांको नामानुसारे किंबा नायकर नामानुसारे किंबा काव्यर भावार्थ अनुसारे नामकरण करा जाउथिला विशेष भाव रे एही भाववती काव्यर शीर्षक अनुसार आम यदि शीर्षक टिके देखिबा तेबे स्पष्ट होउछि जे यह नायिका प्रधान बा नायिका को गुरुत्व दे काव्यटी रचित होइछि एही काव्यर प्रथम छंद रे इष्टतुति रहिछि केरलर राजा कुसुमसर ओ पद्मावती कन्या भाववती एही काव्यर नायिका चोल देश राजा मधु कर ओ चंद्रावती पुत्र
ଏହି କାବ୍ୟର ନାୟକ। ସମଗ୍ର କାବ୍ୟରେ କାବ୍ୟ ନାୟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ଏଥିରେ କାବ୍ୟ ନାୟକର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖିତ ନାହିଁ। ବିବାହ ବୟସ ହେବାରୁ ରାଜା ମଧୁକର ଯୁବରାଜ ପାଇଁ କନ୍ୟା ଖୋଜାଇଲେ ବା କନ୍ୟା ଖୋଜିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମାଳିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଚିତ୍ରପଟ ନେଇ କେରଳ ରାଜ୍ୟକୁ ଗମନ କଲା। କୁମାରଙ୍କ ଚିତ୍ରପଟ ବର୍ଣ୍ଣନ କବି ଭାବବତୀଙ୍କ ଅନୁରାଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଏଠାରେ ବିବାହ କରି ସେମାନେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କଲେ। ଏକଦା ନାୟକ ମୃଗୟା ସକାଶେ ବନକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅସୁରୀର କବଳରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହେଲେ। ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସାଧାରଣତଃ ବହୁଗୁଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାୟକ ଏବଂ ନାୟିକାଙ୍କର ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହୁଗୁଣିତ ହେଲା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ତାର ଉଦାହରଣ ଆମର ମେଘଦୂତମ କାବ୍ୟରେ ଯକ୍ଷ ଏବଂ ଯକ୍ଷଣୀର ଯୋଉ ବର୍ଷାକାଳୀନ ବିରହ ବର୍ଣ୍ଣନା। ଏହାପରେ କୌଣସି ମୁନିଙ୍କ କରୁଣା ଓ ସାହାଯ୍ୟରୁ ଚୋଳ ରାଜକୁମାର ଅସୁରୀର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଏହି କାବ୍ୟଟି ଏକ ରସାଳ କୃତି। ଏହା ରୀତିଶୈଳୀରେ ଲିଖିତ। ଏହି କାବ୍ୟରେ କବି ମଙ୍ଗଳରାଜ ଉପାଧିର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ସୀତାରାମ ପଦ୍ମ ଚରଣ ଗୁଣି, ସୀତାରାମ ପଦ୍ମ ଚରଣ ଗୁଣି, ଉପଇନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଭଣି, ଉପଇନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଭଣି। ଏଟା ମନେ ରଖିବେ, କୋଉ କାବ୍ୟର ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ କବି ମଙ୍ଗରାଜ ଭଣି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସପ୍ତଦଶ ପଦ ଏ ଛାନ୍ଦ ବୋଧ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ। ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ। ଷଷ୍ଠ ଛାନ୍ଦରେ ଏଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସୀତାରାମ ପଦ୍ମ ଚରଣ ଗୁଣି, ଉପଇନ୍ଦ୍ର ମଙ୍ଗରାଜ ଏଭଣି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସପ୍ତଦଶ ପଦ ଏଛାନ୍ଦ ବୋଧ କରିବ ଗୋବିନ୍ଦ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁର ମନୋଜ୍ଞ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁ ବିପ୍ରଳମ୍ବ ଶୃଙ୍ଗାରର ଉଦ୍ଦୀପନ ବିଭାବ ରୂପେ ଏଠି ଗୃହୀତ ହେଇଛି। ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ଉଦ୍ଦୀପନ ବିବାହ ଭାବରେ ଗୃହୀତ ହେଇଛି। ପ୍ରୀତିରେ ପକ୍ଷୀମାଳା ଦେଖିବା କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ଗୃହୀତ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ଅମଳିନ କାବ୍ୟ କୃତି ହେଉଛି ରସିକ ହାରାବଳୀ। ଭଞ୍ଜ କାବ୍ୟ ମାନସର ଏହା ଏକ ରସାଳ ସୃଷ୍ଟି। ଏହା 15 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ। ଏହା ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଭାର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରି ଏକ ମନୋରମ ଚମତ୍କାର, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି କାବ୍ୟରେ
ଯେଉଁ ସନ୍ନିବେଶିତ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 365 ଏବଂ ଏଥିରେ ରୂପକ, ଯମକ, ବିରୋଧାଭାସ, ଶ୍ଲେଷ ପ୍ରଭୃତି ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି। କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ଉପଇନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ବୀରବର ବିରଚିତ ଅତି ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ, ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରସିକ ହାରାବଳି ନାମ ରଚିତ ବୋଲିବାର ଏହୁ ଗୀତରେ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପଦ ସଂଖ୍ୟାରେ 365 ଜାଣ, ପଦ ସଂଖ୍ୟାରେ 365 ଜାଣ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରୂପକ ଯମକ ଆଶୟ ବିରୋଧ ଶ୍ଲେଷ ଛଳେ ଗୀତ ନିପୁଣ। ଏହି କାବ୍ୟର ପଞ୍ଚଦଶ ଛାନ୍ଦରେ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି। ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା ପୂର୍ବରୁ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ନବଦୁର୍ଗ ରାଜା ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଠାରୁ ବୀରବର ଉପାଧି ଲାଭ କରି ସାରିଥିଲେ। ଏହି କାବ୍ୟର 13ଟି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଏହି ଉପାଧିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ଆରମ୍ଭରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବନ୍ଦନା କରିଛନ୍ତି। କାବ୍ୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳାଚରଣରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଦେବ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଦୌ ନମସ୍କ୍ରିୟା ବସ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିବା ଅଛି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଇଷ୍ଟଦେବ ଭାବରେ ଏହି କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ରୂପଧାରୀ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ରୂପଧାରୀ, ନୀଳ ଗିରୀଶ ବନ୍ଦନୀୟ ହରି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାବଳ ଅବଚରଳ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ମହାବଳ ଅବରଜ ଭଦ୍ରାଗଜ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଗରୁଡ଼ାସନ ସନକ ପୂଜ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନିରଦ ସୁନ୍ଦର ଦର ହରସଦ ସମନ ମନରେ ଜାତ କରେ ମହାଖେଦ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରଭୁ କମଳାକାନ୍ତ କାନ୍ତ ପଦ ଧ୍ୟାନେ, ଉପଇନ୍ଦ୍ର ବୀରବର ଅତି ତୋଷ ମନେ। ରସିକ ହାରାବଳି କାବ୍ୟଟି ଶୃଙ୍ଗାର ରସ ପ୍ରଧାନ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ନିଜର କାବ୍ୟାଦର୍ଶ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଜ୍ଞ ଗୋବିନ୍ଦ ପାଠକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ବିଚାର କରିବି ଉତ୍ତମ ଛାନ୍ଦ ଗୀତ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଚାର କରିବି ଉତ୍ତମ ଛନ୍ଦ ଗୀତ, ରସସାର ଶୃଙ୍ଗାର ତହିଁରେ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତ। ତାପରେ କହୁଛି କଣ, ଅନୁଭବରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମାନସ ରଚନା, ଶୁଣ ସୁରସିକ ମାନେ ହୋଇଣ ସୁମନା। ଏହା ସେ ପ୍ରଥମ ଛାନ୍ଦରେ କହି ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏହି କାବ୍ୟରେ, ଏ ରସିକ ହାରାବଳି କାବ୍ୟରେ ଏ ରସିକ ମାନଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆମୋଦିତ କରିବ, ରସିକ ମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଭାବନାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦୀପ୍ତ କରିବ, ଏ କାବ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଏ କାବ୍ୟରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବିଚାର କରିବି ଉତ୍ତମ ଛାନ୍ଦ ଗୀତ, ଉତ୍ତମ ଛାନ୍ଦ ବା ଉତ୍ତମ ବୃତ୍ତରେ ଏ କାବ୍ୟଟି ରଚନା କରିବି। ରସସାର, ରସମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ
ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଦି ରସ ବା ଶୃଙ୍ଗାର ରସ କହୁଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରସ ସାର ଶୃଙ୍ଗାର ତହିଁରେ ହେବ ବ୍ୟକ୍ତ ଅନୁଭବରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମାନସ ରଚନା। ଯେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିନଥିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅନୁଭବର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏକ ମାନସ ରଚନା, ମୋର ମନର ରଚନା, ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଛି, କାବ୍ୟଟି ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ରସର ରସାଳ ଧାରା ପ୍ରବାହିତ କରିବ ରୀତି ସାହିତ୍ୟ ପରମ୍ପରାରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସଭାରେ ନୃତ୍ୟରତ ଉର୍ବଶୀକୁ ଦେଖି ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଧର ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବିଦ୍ୟାଧରକୁ ପୃଥିବୀରେ ଜାତ ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ଯୋଉ ଭାବଧାରା ଆଗକୁ ବଢିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ କାବ୍ୟର କଳେବରକୁ, ଏ କାବ୍ୟର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରସିକ ପାଠକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ। ତାପରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୟ ବିନୟ ହେଇଛି। ଇନ୍ଦ୍ର ଦୟା ପରବଶ ହୋଇ କହିଲେ, ଉତ୍କଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କର, ପୃଥିବୀରେ ବଂଶ ରଖି ପୁନଶ୍ଚ ଅମରପୁରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଏହାପରେ ବିଦ୍ୟାଧର ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରି ପୁରୁଷୋତ୍ତମରେ ବାସ କଲେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିମଳାଙ୍କୁ ସେବାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ସେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଲାଭ କଲେ। ଏହି କନ୍ୟାର ନାମ ରଖାଗଲା ରସିକ ହାରାବଳୀ। ରସିକ ହାରାବଳୀର ରୂପଲାବଣ୍ୟ ଓ ଗୁଣାବଳୀ ବିଷୟ କୋଶଳ ରାଜକୁମାର ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ନାୟିକାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ବା ସାକ୍ଷାତ କରୁଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା ଦେଖିବା। ରାଜ୍ୟରେ ରାକ୍ଷାସଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ କୋଶଳ ରାଜକୁମାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ମେରୁ ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ସେ
ଫେରନ୍ତା ରାସ୍ତାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ନାୟକ ଓ ନାୟିକା ବିରହ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯକ୍ଷମାନଙ୍କ କୃପାରୁ ନାୟକ ବଦ୍ରିକା ଧାମରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠାରୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ନାୟକ ଓ ନାୟିକାର ପୁନର୍ମିଳନ ଘଟିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ରସିକ ହାରାବଳୀ କାବ୍ୟଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର କାବ୍ୟମାନସର ଏକ କମନୀୟ ବା ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୃଷ୍ଟି। ଏଥିରେ ପଦର ଲାଳିତ୍ୟ, ବର୍ଣ୍ଣନାର ରୀତି, ମନୋହାରିତି ଏବଂ ଅପୂର୍ବ ସାଙ୍ଗୀତିକତା। ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସାଙ୍ଗୀତିକତା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ କହିଥିଲେ, ଗାଏ ତୁମ୍ଭ ଗୀତ ସଭାରେ ପଣ୍ଡିତ, ପଥେ ପାନ୍ଥ ହୃଷ୍ଟ ମନା, ବିଲେ ବୋଲେ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯଶା, ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ବାରାଙ୍ଗନା। ଏଥିରେ ପଦର ଲାଳିତ୍ୟ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସଂଗଠିତ ହେଇଛି, ଏ କାବ୍ୟଟି ବିଜ୍ଞ ପାଠକଙ୍କର ହସ୍ତଗତ ହେବା ପାଇଁ କବି ଉପେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ହେ ରାମ ଶ୍ୟାମ କାମ ସମ, ସୁଷମ କାମ ଯମ, ଭୀମ ବଦନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଦାନବ ଦାନ ବାରି, ଦାନ ବତ୍ସଳ ଜାନକୀ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦନ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନୃପ କେଶରୀ ରାବଣ ବାରଣ କେଶରୀ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଖର ଖର ଦୂଷଣକୁ ଭୀଷଣ ଘଟଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଘନ ଘଟ ବିଦାରୀ। କର ଏ କରୁଣା ବିଜ୍ଞ ହସ୍ତଗତ, ଏ ପୁସ୍ତକ ମୋହର ହୋଇବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଜ୍ଞ ସମ୍ହର କର୍ଣ୍ଣ କୁହରକୁ କେବେ ହେଁ ପ୍ରବେଶ ନହିବ। ଆଖି ଅନଳ ହୀରାରେ ନ ଲୋଭି ବିନାଶ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ଜନରେ ଦୂଷିତ ନହୀନ ପ୍ରକାଶ ହେଉ ସର୍ବଦେଶ। ଏହି କାବ୍ୟରେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହା ବିଜ୍ଞ ପାଠମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଉ, ପଣ୍ଡିତ ସମାଜ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ, ସେଟା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ଅପଣ୍ଡିତ ବା ମୂର୍ଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଉ ବୋଲି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କହୁଛନ୍ତି। କାବ୍ୟରେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରର ମହାତ୍ମ୍ୟ ବା ତାର ଯେଉଁ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀକୁ କବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଜୁଳ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ତଡ଼ାଗ କବୀନ୍ଦ୍ର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପରିହରି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ନାବରେ ଭାବରେ ବିଜୟ କରି ସୁଖେ ବିହରି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପଛେ ରହି ସ୍ୱଚ୍ଛେ ବରହି ପ୍ରଚ୍ଛେ ଦ୍ୱିଜେ ସେବନ୍ତୀ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସ୍ପନ୍ଦନ କରେ ଧରି ବିଞ୍ଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ସଂସାର ସାର ଘନ ସାର ପିଚିକା କେ ମାରଇ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ନିଧି ଧୀର ଲହରୀ ପରି ଚାମର ଶୋଭି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତରାସେ ଦୁଷ୍ଟଙ୍କୁ
नाना पाप स्पर्शणी तापर कहते चंद्र निर्मित चंद्र सूर्य तारे तार प्रकाशी रसिक हारावली काव्य यथार्थरे काव्य रसिक मानकर मणि सदृश अटे। तेणु ए काव्य उपेन्द्र भंज अलंकार सहित सांगीतिकतार जो मधुर समन्वय कर वास्तव में ताहा प्रशंसा योग्य बोली मोर मने हुए। आमे आसंता क्लास रे उपेन्द्र भंजक संपर्क रे आउ किछि काव्य आलोचना करिबा। एही वीडियो रे मु एतिकी सूचना दउछि जो माने वेस्टर्न एकेडमी रो कोनोसी कोर्स किंबा नोट्स पई इंटरेस्टेड थांती तेबे हमर वेस्टर्न एकेडमी रो जो व्हाट्सएप नंबर अछि 9337821181 एही नंबर रे आपण माने जोगाजोग करि परिबे।